विद्यार्थी भाई बहनों, प्रकरण नंबर 7 में स्वातंत्र्य पहलाना भारतीय अर्थतंत्रनी अंदर आपणे चौथा नंबरनो मुद्दो जे छे त्याथी आपणे आगळ अभ्यास चालू करीशुं मित्रों। तो एमां छे नंबर 4 छे सामाजिक माळखुं। सामाजिक माळखामां आपणे जोईए तो कि भारत में अंग्रेजोनुं ज्यारे आगमन थयुं अने एमने जे राजकीय सत्ता भारतना राजाओ पासेथी हड़प करी त्यारे भारतनी अंदर केटलीय सामाजिक प्रथाओ जे छे अथवा तो सामाजिक कुरिवाजो जे छे ए अस्तित्व धरावता हता। तो अंग्रेजोए से भारतनी अंदरथी आ जे सामाजिक कुरिवाजो जे छे एने दूर करवानो प्रयत्न कर्यो। दाखला तरीके बाळकीने दूध पीती करवानो जे रिवाज हतो, सती प्रथानो जे रिवाज हतो, ए आ बे जे दुरिवाज कुरिवाजो हता एने कड़क हाथे काम लईने ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा तो अंग्रेज सरकारे जे छे एने दूर कर्यो। भारतनी अंदर ए वखते पीठाराओ एटले के लूंटाराओ, तो के लूंटाराओनो पण त्रास हतो। वटे रस्ता पर मुसाफरी करता मुसाफरोने जे छे ए लूंटी लेवामां आवता हता। तो ए पीठाराओनो पण नाश जे छे ए कर्यो हतो। तो सामाजिक माळखानी अंदर अंग्रेजोए सामाजिक माळखानी अंदर परिवर्तन लाववानुं कार्य जे छे ए अंग्रेजोए कर्युं हतुं। त्यार पछी 5मा नंबरनो मुद्दो छे खेती। भारतनी खेती जे छे प्राचीन भारतनी एक समृद्धमां समृद्ध खेती तरीके ओळखवामां आवे छे। भारतमां ए सफल खेतीना कारणे जे छे अने खेतीलायक मोटो विस्तार होवाना कारणे जे छे ए भारतनी खेती जे छे ए समृद्ध हती एवुं जे छे आपणे कही शकीए छीए। अंग्रेजोए ज्यारे राजकीय सत्ता भारतमां स्थापी, जे प्लासीना युद्ध पछी ओडिशा, बिहार अने पश्चिम बंगाळनी अंदरथी महसूल उघरावવાનો जे छे ए परवानो एमने मळ्यो। तो के ए परवानो मळ्यो त्यारे भारतनी खेतीमां आपणे जोईए तो के अंग्रेज शासन दरमियान भारतीय खेडूतो पासेथी जे छे ए ऊंचामां ऊंचुं जमीन महसूल जे छे ए उघराववामां आवतो हतो। भारत में जो जमीनदारी प्रथा हती, अंग्रेजोना आगमन पहला जमीन महसूल उघराववानी जे जमीनदारी प्रथा हती ए जमीनदारी प्रथाने एने प्रोत्साहन आप्युं। जमीन महसूल उघराववानी जे नीति हती एमां अंग्रेजोए खेतीनी कुल आवकना 50% जेटली जमीन महसूल उघरावता हता, जेना कारणे કેટલાય નાના ખેડૂતો જે છે, શ્રીમંત ખેડૂતો જે છે એ જમીન માલિકો મટીને એ જે છે એ ખેત મજૂર બની ગયા। કારણ શું છે કે ઊંચા દરે ઉઘરાવવામાં આવતું જમીન મહેસૂલ હતું। જમીનદારી પ્રથાને જે અંગ્રેજોએ પ્રોત્સાહન આપ્યું, જેના કારણે ब्रिटननी अंदर थयेली औद्योगिक क्रांति जे छे ए औद्योगिक क्रांति बाद कापड़ उद्योगनो ब्रिटन में जबरदस्त विकास थयो अने कापड़ उद्योगनो जबरदस्त विकास थयो तो कापड़ने करवामां आवती घड़ी जे छे ए घड़ीनी खेती थती हती। बिहारनी अंदर चंपारण छे तहीं आवी घड़ीनी विशेष प्रमाण में खेती थती हती। अंग्रेजोने
આ જે ભારતમાં થતી ઘડી જે છે એ સુતરાઉ કાપડના ઉત્પાદનમાં વિશેષ મદદરૂપ થતી હતી. તો કે ઘડીના ઉત્પાદનને એમને પ્રોત્સાહન આપ્યું, પણ ઘડી ઉત્પાદન કરવાવાળા ખેડૂતોને જે છે એ કોઈ જ પ્રકારનું ધિરાણ આપવામાં આવતું ન હતું. કેટલીય વખત પાક નિષ્ફળ જતો હતો અને કેટલીય વખત પાક નિષ્ફળ જવાના કારણો પાક નિષ્ફળ જાય છતાં પણ આ ખેડૂતોને જે છે ઊંચા દરે જે છે એ જમીન મહેસૂલ ભરવું જ પડતું હતું. જે ખેડૂતો જે છે અવારનવાર દુષ્કાળો પડવાના કારણે જે ખેડૂતો જે છે એ જમીન મહેસૂલ ભરી શકતા નહોતા, તો કે એવા ખેડૂતો પાસેથી જે છે અંગ્રેજો જે છે એને મારઝૂડ કરતા અથવા કરાવતા, એનું મકાન લઈ લેતા, એનું જમીન લઈ લેતા, અને આવી રીતે જે છે અંગ્રેજો જે છે એ એમનું એક શોષણ કરતા હતા. તો અંગ્રેજોએ જે છે ભારતમાં સમૃદ્ધ ખેતીને બેહાલ ખેતી કરી દીધી. ખેડૂતો જે છે એ ખેડૂત મટીને શું કહેવાય તો કે ખેત મજૂર બની ગયા. તો કે આવી પરિસ્થિતિનું સર્જન જે છે અંગ્રેજોએ કર્યું. ત્યાર પછી છઠ્ઠો નંબર છે મહેસૂલનો દર. મહેસૂલનો દરની આપણે વાત કરીએ તો કે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની જે છે એ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની એ વિભિન્ન રાજાઓ પાસેથી જમીન મહેસૂલ ઉઘરાવવાની સત્તા એમને મળી. આમ તો આપણે જોઈએ કે ભારતમાં જ્યારે અંગ્રેજો આવ્યા ત્યારે મોગલોનું રાજ હતું, એટલે અંગ્રેજોએ મોગલ રાજાઓ જોડે કોઈપણ પ્રકારની સંધિ કરીને એમને જે છે એ મહેસૂલ ઉઘરાવવાની શરૂઆત કરી. જમીન માલિકો પાસેથી જે છે અંગ્રેજો જે છે એ ખૂબ જ ઊંચા દરે જમીન મહેસૂલ ઉઘરાવતા, અને ઉઘરાવવા માટેની જે સનદ છે, સનદ એટલે પરવાનો એટલે લાયસન્સ, તો કે ઊંચો જમીન મહેસૂલ ઉઘરાવવા માટેનો પરવાનો પણ એ ભારતના રાજાઓ પાસેથી અંગ્રેજોએ એમની કૂટનીતિથી જે છે એમને આ જમીન મહેસૂલ ઉઘરાવવાનો પરવાનો પ્રાપ્ત કર્યો. કેટલીક વાર મહેસૂલનો દર જે છે એ મેં હમણાં જ કહ્યું આગળના ટોપિકમાં કુલ ઉપજના 50% હતો, એટલે કે અડધો હતો, અને ઊંચા દરે જમીન મહેસૂલ એ લોકો ઉઘરાવતા હતા. જમીન મહેસૂલ ઉઘરાવવાની જે નીતિ હતી એ અત્યાચારી હતી, શોષણકારક હતી. જે ખેડૂતો જમીન મહેસૂલ આપી શકતા નહોતા એમને જમીન મહેસૂલ રૂપે ઊંચો દંડ કરવામાં આવતો હતો. એમની સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવતી હતી, એમની સ્થાવર મિલકતો લઈ લેવામાં આવતી હતી. અને આમ અંગ્રેજોના જે નિર્ણયો જે છે એક મનસ્વી નિર્ણયો હતા. આ મનસ્વી નિર્ણયો દ્વારા અંગ્રેજોએ ભારતની પ્રજાનું જમીન મહેસૂલ ઉઘરાવવામાં બહુ જ મોટામાં મોટું શોષણ કર્યું. કેમ કે એ વખતે ઉદ્યોગો નહોતા આવા, તો સારામાં સારી આવક જે છે એ જમીન મહેસૂલમાંથી જ મિત્રો પ્રાપ્ત થતી હતી. ત્યાર પછી કરવેરાની નીતિ. જમીન મહેસૂલ ઉપરાંત અંગ્રેજો જે છે એ ભારતની અંદરથી ઊંચા કરવેરા ઉઘરાવતા હતા. કરવેરાની આવક અંગે ભારતનો સૌપ્રથમ ભારતીય અર્થશાસ્ત્રી દાદાભાઈ નવરોજીએ જે રાષ્ટ્રીય આવકની ગણતરી કરી છે એ પ્રમાણે 1876ની અંદર બ્રિટનની અંદર જે કરવેરા ઉઘરાવવામાં આવતા હતા એ કરવેરામાં 8% જેટલો ઊંચા કરનો હિસ્સો તો
ભારતમાંથી જ જતો હતો. એટલે બ્રિટનમાં જે ઊંચા કરવેરા ભરવાવાળા જે લોકો હતા તો એમાં 8% હિસ્સો ભારતનો હતો. એટલે ભારતમાંથી બહુ ઊંચા પ્રમાણની અંદર કરવેરા ઉઘરાવવામાં આવતા હતા. બ્રિટિશ સરકાર ભારતની અંદરથી નીચી આવકવાળા પાસે એની રાષ્ટ્રીય આવકના 15% હિસ્સો જે છે એ ઉઘરાવતી હતી. એટલે તમે જુઓ કે 15 ને 8, 15 ને 5 20, 20 ને 3 23%. એટલે કે બ્રિટનની જે રાષ્ટ્રીય આવક છે એ રાષ્ટ્રીય આવકમાં અંદાજે 22 થી 23% હિસ્સો રાષ્ટ્રીય આવકમાં કરવેરા સ્વરૂપે ભારતમાંથી જ જતો હતો. એમાં હું તમને મીઠાની વાત કરું કે ભારતમાં જે મીઠાનું ઉત્પાદન જે છે દરિયાઈ મીઠું અને રણ પ્રદેશમાંથી મીઠું સરળતાથી મળતું હતું. તો અંગ્રેજોએ શું કર્યું? ભારતમાં આટલું બધું સસ્તું અને સારું મીઠું મળતું છતાંય પણ અંગ્રેજો પોતાના દેશની અંદરથી જહાજો ભરીને, સ્ટીમરો ભરીને એ ભારતમાં મીઠું લાવતા હતા અને ભારતના મીઠા ઉપર ઊંચામાં ઊંચો કરવેરો નાખતા હતા અને બ્રિટનથી આવેલું મીઠું જે છે એના ઉપર ઓછામાં ઓછા કરવેરા નાખતા. જેનાથી શું થતું કે ભારતનું મીઠું જે છે એ મોંઘું થતું. એટલે ભારતના લોકો ભારતનું મીઠું ન ખરીદે. બ્રિટનથી આવેલું મીઠું સસ્તું થતું. એટલે કે ભારતીય પ્રજા જે છે આ સસ્તું મીઠું જે છે એ ખરીદે. તો કે જેના કારણે આ મીઠા ઉપરના કરવેરામાં અંગ્રેજોએ ભારતીય પ્રજા પાસેથી બહુ મોટા કરવેરા સ્વરૂપે જે છે એ આવક પ્રાપ્ત કરતા હતા. જે આગળ જતા ગાંધીજીએ આ મીઠાના કર માટે દાંડીકૂચ કરી હતી અને આ દાંડીકૂચ કરીને મીઠા ઉપર નાખવામાં આવેલો ઊંચા કરવેરાનો સત્યાગ્રહ કર્યો હતો અને જેને ભારતના ઇતિહાસની અંદર દાંડીકૂચ તરીકે અથવા તો મીઠાના સત્યાગ્રહ તરીકે જે છે એ ઓળખવામાં આવે છે. 8મા નંબરનો ટોપિક છે જકાતના વિવિધ દરો. અંગ્રેજો આયાત જકાત અને નિકાસ જકાત, એ આયાત જકાત અને નિકાસ જકાત એ એક પ્રકારમાં જકાતના કરવેરા છે. ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ મુગલ બાદશાહ પાસેથી એક એવો પરવાનો મેળવ્યો હતો અને એ પરવાનાની 1716ની અંદર આ પરવાનો આ સનદ મેળવી હતી અને જેના કારણે અમુક પ્રદેશો પૂરતી જકાતોની અંદરથી આ જે છે એ મુગલ બાદશાહોએ એમને નાબૂદી આપેલી. એટલે કે અમુક પ્રદેશ અંગ્રેજોએ ભારતની અંદર જે અમુક પ્રદેશોમાં વ્યાપાર કરતા હતા એમને જે છે એ આવી જકાતો ભરવાની થતી નહોતી. હવે તમે વિચાર કરો કે વિદેશથી આવેલી અંગ્રેજો જે ભારતમાં વેપાર કરે અને એને આપણા મુગલ બાદશાહો જે છે એ જકાતમાંથી મુક્તિ આપે, જ્યારે ભારતીય વેપારીઓ જે છે એ ભારતમાં વેપાર કરે એમને તો જે છે એ જકાત ભરવાની છે. આગળ જતાં એવું થયું કે સુતરાઉ કાપડ એ ભારતનો મુખ્ય ઉદ્યોગ છે. ગૃહ ઉદ્યોગમાં સુતરાઉ કાપડનો પહેલો નંબર આવતો. તો કે આપણે જે છે ભારતનું કાપડની જ્યારે નિકાસ થતી તો એના પર 15% જેટલી જકાત નાખવામાં આવતી અને બ્રિટનથી જે આયાત કરવામાં આવે તો આયાત ઉપર 2.5% જકાત નાખવામાં આવતી. તમે વિચારો, આયાત થાય એ વસ્તુ પર વધારે જકાત નાખવાની, જ્યારે આયાત થાય એના પર 2.5% અને નિકાસ થાય એના પર જકાત ન હોય તો કે એના પર 15% જકાત નાખાય. તો કે એમની ભેદભાવની જકાતની નીતિ હતી અને જેના કારણે ભારતનો સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગ જે છે એ બરબાદ થઈ ગયો અને ભારતનો સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગ જે છે એ પડી ભાગ્યો. તો આજના આપણા વિડીયોની અંદર 8મા ટોપિક સુધી જકાતના વિવિધ દર સુધી આપણે રાખીએ છીએ.